کچھ نہیں چاہیے اس بیوی کو سوائے تمہارے خالص آنسو۔ بڑی بڑی داڑھیوں والے عبادتوں سمیت جس دن گھبرائیں گے نا، اس دن تمہیں پتہ چلے گا اس یا حسین کا اجر کیا ہے۔ مصائب میں بڑی تسلی سے پڑھوں گا اور اتنا پڑھوں گا جتنا اس مجلس میں میری جوتی لگا دی گئی ہے، لیکن ایک فکرہ بڑی توجہ سے سننا۔ 2 محرم کربلا کی سرحد پر علی کی بیٹی نے آقا حسین کو آواز دی، بھیا حسین اپنا مرتجز میرے محمل کے قریب لائے۔ معظمہ کے محمل کے قریب مرتجز آیا، کہا جی میری شریکت الحسین بہن، اے میری وہ بہن کہ جس کے شریک ہونے سے بھی حسین لا شریک ہے، حکم کریں عظمت والے فکرے پر جس کی ہائے نکلتی ہے نا، میرا دل چاہتا ہے میں اس کی ہائے پر اپنی نسلیں بھی قربان کروں تو حق ادا نہ ہو۔ بھیا یہ کون سی منزل ہے، جب سے میرا محمل آیا ہے میری چادر میرے سر سے ڈھلکتی جاتی ہے۔ یا حسین، یا حسین، آج میں پوری مجلس میں کسی کو نہیں کہوں گا تم رو کے نہ رو، چونکہ سردار جانتے ہیں جس نیت سے میں اس مجلس کی ڈیوٹی کرنے کے لیے آیا ہوں، مقصد صرف یہ تھا کہ عباس فورس کے ماتمیوں کے ساتھ ایسا پرسہ ہو جائے، کیونکہ خود بھی مسائل پڑھ کے پچھلے 12 دن سے اب جگر ختم ہو چکا ہے، لیکن دل چاہتا ہے ایک پرسہ آپ کے ساتھ مل کے ایسا ہو کہ حسین کی ماں جو پہلے ہی راضی ہے وہ مزید راضی ہو جائے۔ عزاداران امام مظلوم، تھکنا نہ، رکنا نہ، اور فکرے کے بعد فکرہ سنتے جانا۔ میرا کام صرف لفظ پہنچانا ہے، منت میری نہیں میری دعا ہے وہ معظمہ جس کا ارمان ہے نا حسین پہ رونے کا، کہ حسین مجھے جی بھر کے تیرے لاشے پر انہوں نے رونے نہیں دیا، آج وہ معظمہ خود تمہیں دعا دے کے جائے، اپنی دعائیں ذہن سے نکال دینا۔ مولا حسین فرماتے ہیں بی بی یہ وہ مقام آ گیا ہے جس مقام پر صفین جاتے ہوئے میرے بابا علی کا لشکر رکا تھا، میرے بابا نے اسی کربلا کی ریت اٹھائی تھی اور اٹھا کر گہرا سانس لیا میرے بابا علی نے اور کہا یہ عاشقوں کا مقتل ہے، یہ ان کی قتل گاہ ہے کہ جن جیسا نہ پہلے کوئی تھا نہ جن جیسا ان کے بعد کوئی آئے گا۔ تو کہا بھیا اور بتائیں نا بابا نے کربلا میں کیا کہا تھا؟ سب کچھ جاننے والی بی بی نے اپنے شیعوں کے رونے کے وہ سبب پیدا کیے ہیں حسین سے پوچھ کر۔ یہ فکرے میں ساتھ ساتھ اس لیے کہتا ہوں کہ کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ شاید بی بی کو پتہ نہیں تھا، بس بڑا روئے اکبر و عباس و قاسم و محمد جب حسین نے بتایا صفین جاتے وقت یہاں میرے بابا علی کا خیمہ تھا کہ رات نماز شب کے وقت ایک دفعہ آواز آئی، ہائے میرا غریب حسین، ہائے میرا مظلوم حسین۔ تو میں فوراً پہنچا اپنے بابا کے خیمے میں، اپنا نام سن کر میرے بابا نے سر سے امامہ اتارا ہوا تھا اور زور زور سے اپنے ایک ٹانگ پر ہاتھ مارتے تھے، ماتم کر کے کہتے تھے ہائے میرا غریب حسین، ہائے میرا مظلوم حسین، ہائے میرا غریب حسین۔ میں نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا اے میرے امیر بابا، اے میرے سردار بابا، کیا دیکھا؟ کہا حسین ابھی ایک منظر دیکھا ہے، اسی صحرا میں ایک خون کا دریا ہے، اس میں کوئی بوڑھا ہے جو کبھی ڈوبتا ہے کبھی ابھرتا ہے، اس کے ہاتھ پہ 6 مہینے کے بچے کا جنازہ ہے اور وہ رو رو کے کہہ رہے حال من ناصر عزاداران امام مظلوم، بی بی شریف الحسین نے کہا بھیا حسین کربلا میں آ گئے ہیں تو پھر پہلے آپ اس جگہ کو خرید ذرا سا طویل کر دوں گا، لیکن آپ کی صرف ہائے آتی رہے، مسائب کا آغاز ابھی میں نے نہیں کیا۔ کربلا کی جگہ کو خرید اتمام حجت کرنی تھی، میرے مولا آئے اور آ کر بنو اسد والوں کو بلایا، بتا
बताओ इस जगह का क्या नाम है? तो किसी ने कहा मारिया, किसी ने कहा नैनवा। एक बूढ़ा असा लेकर कांपता हुआ आगे आया, कहा आप कौन हैं? कहा मुझे नहीं पहचाना, मैं रसूल का नवासा हुसैन हूँ। कहा आपका इस जंगल में काम क्या है? हुसैन कहते हैं ना रुला, अकेला नहीं आया, बहनों बेटियों के साथ आया हूँ। इसके हाथ कांपने लगेगा, मौला ये कर्ब बला है, ये कर्ब और बला की जगह है। मौला अब आ गए हैं तो मेहमान बने। जलाल आ गया, जलाल किबरियाई को। कहा मेहमान बनने नहीं आया, मैं करबला की जगह का मालिक हूँ। कहा बेशक आप मालिक हैं, बताओ कितने में फरोख्त करोगे ये कर्ब बला मुझे? कहा मौला यहाँ मूसा के पाँव में चोट लगी, यहाँ इब्राहिम का रहवार धंस गया, यहाँ ईसा का रास्ता रोका गया, यहाँ नूह की कश्ती से तूफान टकराया, इस बंजर जमीन को खरीदेगा कौन? का मैं हुसैन हूँ ना, इसे खरीदूंगा। का मौला ये जगह तो वैसे भी आपकी है, जहाँ आज हरम हुसैन है, ये जगह हजरत इब्राहिम का घर था। तो का मौला इब्राहिम के वारिस होने के नाते ये जगह आपकी है, और मौला आपके बाबा अबू तुराब है, तो पूरी जमीन के मालिक ही आप हैं। तीसरा फिक्रा कहा, हुसैन का रुख मदीने को फिर गया। का मौला ये जो फुरात बह रही है तेरी माँ का हक़ुल महर है, और दरिया जिसका होता है किनारे की जमीन उसकी मिल्कियत होती है। रो के कहता है अम्मा ज़हरा काश तू करबला आ जाती, ये तुझे हक दे देते। अज़ादारो फिक्रा सुनोगे? मेरे मौला ने कहा हाँ मैं जानता हूँ, मैं मालिक हूँ जमीन का, लेकिन आज दुनिया को बताऊंगा कि आदिल इमाम क्या है। तुम बस रहे हो तो मैं ये जगह तुमसे खरीद लूं। कहा मौला हुक्म फरमाइए। आप जगह खरीद तो लेंगे मौला, क्या यहाँ शहर बसाएंगे? क्या मौला यहाँ अली अकबर की शादी होगी? क्या मौला यहाँ कासिम को सेरे बंधेंगे? क्या नहीं, मैं बेटों का कब्रिस्तान बनाने के लिए तुमसे करबला खरीद रहा हूँ। ओ माँ बाप जगह खरीदते हैं, बच्चे मकान बनाएंगे, प्लाजे बनाएंगे, वाहिद है कायनात में हुसैन जिसने बेटे दफनाने के लिए जो मातमी अज़ादार है, जो मुसाहिब का आशिक, उसे पता है आज के मुसाहिब का नतीजा क्या है। आज 13 मुहर्रम है, आज वो लाशें दफन हुए हैं जो 3 दिन से जलती हुई धूप में पड़े हुए थे। पढ़ना मैंने वही है, लेकिन पढ़ूंगा आज उतना तमहीद के साथ कि कभी तुम्हारे जहन से ये करबला का मजमून न निकले। अज़ादारों करबला की ज़मीन खरीदी गई, जितने भी दिरहम दिए, 60 की भी रिवायत है, 90 की भी रिवायत है, 80 की भी रिवायत है। हुसैन मौला ने वसीका तैयार किया और आके कहा शरीकतुल हुसैन, इस पर कौन मोहम्मद के दस्तखत करवा दे। रो के कहती है सदकों के दस्तखत न करवा, इसको उसके नाम लगा जिसकी जागीर बनाना है। ये जागीर अली अकबर है। बाबा नूर शाह सरदार माओ की झोलियों से मुसाहिब सुनने वाले बैठे हैं। पता है ये जागीर अली अकबर का लफ्ज़ जासिम सही मक्तल में कैसे आया? जागीर अली अकबर, कभी ये लफ्ज़ किसी को समझ ना आती अगर 4 साल की मासूमा रो रो के ना कहती शेमर अकबर की जागीर में तूने मुझे बड़ा मारा। नजरुकुम अल्लाह जअलकुमुल्लाहु मिनल बाक़ीन। हाथ अपने अपने काबू में रखना, चूंकि अभी मसाइब का सफर बड़ा तवील है, लेकिन एक दफा हाय हुसैन करना। अगर गिरिए में बुलंदी चाहिए आंखें बंद करना, गुंबद खजरा का तसव्वुर करना, उसमें लिखना या हुसैन, फिर पूछना ना मोहम्मद से कि वो हुसैन तेरा क्या लगता था जिसे तकबीरें पढ़ पढ़ के ज़िबा किया गया। अज़ादारों मेरे मौला हुसैन आए। बीबी अब करबला की जागीर खरीदी गई। बीबी बाबा की विलायत इसी करबला में बचेगी बीबी। तो आओ हम हैं हुसैन और शरीकतुल हुसैन। बीबी पहले आप बताएं ना आप क्या देंगी? हुसैन के निकलते आंसू साफ करके कहती है ना रो, पहले तू बता तेरे पास क्या है। रो के कहता है मैं अकबर की जवानी बाबा की विलायत पे कुर्बान करूंगा। रो के कहती है मैं उसी अकबर पर अपने ओनो मोहम्मद कुर्बान करूंगी। हुसैन फरमाते मैं बाबा की विलायत पर अपने गाजी के बाजू कुर्बान करूंगा। क्या मैं तेरे गाजी के
बाजुओं के सदके में रस्सियां बंधवा कर शाम के बाजारों में जाऊंगी। क्या मैं अपने बाबा की विलायत पर अपने बदन को घोड़ों में पामाल करवाऊंगा। रो के कहती है हुसैन तुझ समेत वो सारे मर्द होंगे जो घोड़ों में पामाल होंगे। हुसैन देखना करबला से शाम तक मेरे 40 बच्चे गिरेंगे जो ऊंटों में पामाल होंगे। ज़ैनब मुड़ कर नहीं या हुसैन या हुसैन या हुसैन। बस भाई ज़्यादा इंतजार नहीं करवाना। अज़ादारों काफिला चला करबला आबाद हुई। 3 मुहर्रम को खेमे हटे, 7 मुहर्रम को पानी खत्म हुआ। मेरा दिल था मैं एक एक जगह पर रुकूं, लेकिन मुझे जो पढ़ना है वो 13 मुहर्रम का मुसाहिब है। अज़ादारों एक दफा 9 और 10 की दरमियानी शब आई। अब्बास लाल पानी खत्म हो गया। रोक कहते हैं मौला मौला हर कोई 7 मुहर्रम से प्यासा है, लेकिन मौला तेरा रब वफा भाई 3 मुहर्रम से प्यासा है। एक बार रो के हुसैन पूछते हैं क्यों मेरे लाल अब्बास? का इसलिए कि अपने हिस्से का पानी कभी मासूमा को दिया है, अपने हिस्से का पानी कभी अली असगर को दिया है। अज़ादारों फिक्रा सुनोगे मौला गाजी से कितनी आस थी छोटे बच्चों को मासूमा प्यासों की काफिला सालार बनकर। मेरे सरदार मैंने सफर में भी बड़ी ड्यूटियां की, मैंने जमात उस्सानी में भी बड़ी ड्यूटियां की और रमजान में मुहर्रम की है मेरी सादात स्ट्रीट में पहली ड्यूटी। मैं मुसाहिब ऐसे पढ़ने लगा हूँ जैसे मैं मुहर्रम में पढ़ता हूँ। तुम ऐसे सुनना जैसे तुम मुहर्रम में सुनते हो। हर कोई समझे एक पढ़ने वाला है एक सुनने वाला। मासूमा हाथों में खाली जाम उठाकर 35 बच्चों को पीछे लेकर अब्बास मौला के खेमे में आई। चचीला बाबा 2 घूंट पानी है, मेरा असगर बड़ा प्यासा है। रो के कहती है आपके चचा गए हैं आपके बाबा के खेमे में, वो आते हैं तो मैं पूछ कर बताऊंगी। कहती है अम्मा मुझे पता है चचा ने पानी कहाँ रखा है। उस खेमे में आई जहाँ अब्बास ने पानी के मशकीज़े रखे थे। घर जाके तजर्बा करना, ठंडा पानी बर्तन में डालकर रेत या मिट्टी पर रखना, वहां से मिट्टी ठंडी हो जाएगी या हल्की सी नम हो जाएगी। अब देखा ना जो मशकीज़ों वाले खेमे में भी पानी नहीं, तो हुसैन की 4 साल की मुबल्लिगा विलायत ने हुक्म दिया बच्चों पानी तो नहीं है, अपने रुखसार इस जमीन पर रख लो कि शायद तुम्हें तस्कीन मिले। मक्तल कहता है 35 बच्चे ठंडी जगह पे गिरे, 7 बच्चों की मुंह परवास। या हुसैन हाय भाई गरीब करके रोना, गरीब बन के रोना। अज़ादारों गरीबान को चाक रखना, आस्तीनों को उलट लेना। आज हुसैन का दफन है, कल से तुम अपने कामों में मसरूफ हो जाओगे। कोई मौला सज्जाद की मजलिस में आएगा, कोई चहलुम की मजलिस में आएगा, लेकिन जो आज नियत करके आया है ना कि मैंने मातम की नमाज पढ़नी है, तो फिर आज इंशाअल्लाह उसकी कज़ा नहीं होगी। चूंकि आज जाकिर बन के नहीं, आज खतीब बन के नहीं, मैं तुम्हारे साथ हुसैन का सिर्फ अज़ादार बन के पुरसा पढ़ने लगा हूँ। अज़ादारों 9 मुहर्रम गुजर गई, 10वीं का दिन आया, उजड़ गए अकबर के सेहरे, लुट गई कासिम की बारात, कट गए अब्बास के बाजू। शाम गरीबा में अली की बेटी पहरे देती रही। 11 मुहर्रम को हुसैन के लाशे पर बंदे हाथ लेकर आई। पता नहीं कितने गरीब हो गए थे अली के बच्चे, हुसैन के लाशे पर हाथ बांधे और शिमर से कहती इजाजत है मैं इसे रो लूं? या हुसैन इजाजत है मैं इसे रो लूं? बेगैरत कहता है सिर्फ 2 जुमलों की इजाजत है। रो के कहती है हुसैन माफ करना, अगर चादर होती तो मैं जल्दी आ जाती, चादर होती मैं तेरे चलते हुए बदन पर साया करके खड़ी होती। अभी तीसरा फिक्रा कहने लगी थी, इस कुत्ते ने नेजा उठाकर कंधे पे मारा और
ہاتھ پکڑنا جی، ہاتھ پکڑنا میرے شہزادے، میرے بیٹے، ایک منٹ رکنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضم بقضائہ و تسلیما لامری. گزر گئی بھائی کے لاشے سے 12 محرم جو کل دن گزرے. پہلی پیشی آ گئی علی کی بیٹی کی کوفہ کے دربار میں. حسین کا سر دشت کی سیڑھی پر دیکھ کر بے ترتیب کٹی ہوئی رگوں پر رو رو کے کہتی رہی، کیا تو میرا حسین ہے؟ کیا تو میرا مظلوم ہے؟ گزر گیا 12 محرم کا دن. عزادارو 12 اور 13 محرم کی درمیانی شب اس میدان میں آ گئی جسے کناسہ کوفہ کہتے ہیں، جہاں کنیزوں کی منڈی لگتی ہے. ایک دفعہ سجاد کو دیکھ کے کہتی ہے، سجاد محسوس ہوگا جیسے تم حسین کے خیام گاہ میں بیٹھ کر 13 محرم حسین کا دفن سن رہے ہو. ایک دفعہ میری طرف دیکھنا. سجاد، سجاد آج 3 دن ہو گئے میرا لال. کوفہ والے ساری باتیں کرتے ہیں، ابھی تک میں نے کسی سے نہیں سنا کہ میرا بھائی دفن ہو گیا ہو. سجاد، میرے بھائی کو امامت سے دفن کر کے حجت ناطقہ کا حکم سن کر سجاد علم امامت سے کربلا آئے. میرے مولا سجاد نے دیکھا وہ بنو اسد والے جنہیں حسین کہہ کر گئے تھے. بنو اسد والوں، یہ کربلا میں نے فکرہ بدل کے روک اس لیے لیا ہے تاکہ پہلے پڑھ جاؤں تو میں اگلا منظر سمجھا لوں. بنو اسد والوں دیکھو، یہ کربلا اکبر کی جاگیر ہے مگر میں نے تمہیں ہبہ کر دی. 3 کام حسین کے کرنا. بسم اللہ مولا، میرے جو زوار آئے ان کی خدمت کرنا. دیکھو ہمارے لاشوں کو دفنا دینا جب یہ ہمیں مار کے چلے جائیں. مولا تیسرا حکم کا کبھی اس زمین پر ہل نہیں چلانا، کبھی کھیتی باڑی نہیں کرنی. کہ مولا قبریں تو تھوڑی سی جگہ پر ہوں گی، پھر کھیتی باڑی کیوں نہیں کرنی؟ کہ تمہیں کیا پتا ہمارے ٹکڑے کہاں کہاں بکھرے ہوں گے. تمہیں سارے مل کے پرسے میں شامل ہو جانا بھائی. تمہیں کیا پتا ہمارے ٹکڑے کہاں کہاں بکھرے ہوں گے. عزاداروں جو تھکا نہیں ہے نا 10 دن رو کر، کیونکہ حسین کا محرم ختم ہے، بی بی عالیہ کا محرم شروع ہے. شام کی ملکہ تمہیں اگلے محرم سے پہلے وہ جاگیر دکھائے جہاں سجاد آ گیا. مولا سجاد فرماتے ہیں، میں نے آ کر دیکھا بنو اسد کے مرد کندھوں پہ بیلچے اٹھا کر مٹی کی ٹوکریاں لے کر کبھی ادھر کبھی ادھر. میں نے کہا دفنایا کیوں نہیں؟ کہا پتہ ہی نہیں چلتا حسین کہاں ہے، پتہ ہی نہیں چلتا عباس کہاں ہے. ابھی اٹھے کوئی نہ بھائی، اٹھے کوئی نہ، بیٹھ کے میں نے پرسا بھی پڑھنا ہے. پتہ ہی نہیں چلتا قاسم کہاں ہے، پتہ ہی نہیں چلتا اکبر کہاں ہے. کہا اچھا تمہیں پتہ نہیں چلتا نا، تو آؤ لاشوں کا وارث سجاد آ گیا ہے. میرے مولا سجاد نے کربلا کے باہر کھڑے ہو کر کہا، بابا حسین. 9 ٹکڑوں سے آواز آئی، حسین یہاں ہے. کہا غازی 16 ٹکڑوں سے آواز آئی، یہاں ہے. کہا قاسم پوری کربلا. ہاتھ پکڑنا بھائی، ہاتھ پکڑنا. مجھے پتا ہے اس سے زیادہ معافی برداشت نہیں کریں گے، لیکن عزاداروں فکر سن لینا. کہا حسین 9 ٹکڑوں سے آواز ہے. سجاد میرا لال میں یہاں ہوں. غازی 16 ٹکڑوں سے آواز، صرف ہاتھ نہیں کاٹے تھے. علی کی تصویر سمجھ کر کتے کے بچوں نے جہاں سے دل چاہا غازی کے عزا کو الگ کیا. قاسم پوری کربلا سے آواز آئی، میں